ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। गुरु गरीब नवाज हम पीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, साचे साहिबा जी क्या नहीं कर तेरे। कर तेरे क्या नहीं कर तेरे, क्या नहीं कर तेरे, क्या नहीं कर तेरे। क्या नहीं कर तेरे, क्या नहीं कर तेरे, क्या नहीं कर तेरे, क्या नहीं कर तेरे। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, साचे साहिबा जी क्या नहीं कर तेरे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरा सब किश है। जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। परे पए ने खजाने सच्चे साहिब दे, नीवा हो के लुट
ਮਨਾ। ਪਏ ਪਏ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਮਨਾ। ਪਰੇ ਪਏ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਮਨਾ। ਪਰੇ ਪਏ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਮਨਾ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਜਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕਰਕੇ 2 ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਈ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨਿ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ ਹੈ।
सिख और सेवक गुरु नूं पूजण वास्ते आउंदे। सब गावे है, सारे रल के गुरु का जस गाउंदे ने। आपां सारे गुरु का जस गाउंदे हां। गुरु साहिब ने बचन भी कीता है, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। ते सतगुरु महाराज कहते ने सब गावे है हर हर उत्तम बाणी। परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु दी गुरु दी उत्तम बाणी नूं सारे बड़े प्यार विच गाउंदे भी ने। सब गावे है हर हर उत्तम बाणी। पर सतगुरु जी ने अगे बचन कीता है, कहते गाविया सुनिया तिनका हर थाई पावे। सतगुरु कहने सारे आउंदे ने भाई, गुरु की बाणी नूं प्यार विच गाउंदे भी ने। इत्थे बस नहीं असीं कल्ली बाणी पढ़ लई, इत्थे सारा कुछ नहीं है। असीं गुरु की बाणी नूं अपने कन्नां नाल बस सुन लिया। सतगुरु कहंदे इत्थे ही बस नहीं, इस तो अगे कुछ होर भी है। गाविया सुनिया तिनका हर थाई पावे। गाया होया गुरु की बाणी नूं गाई होया, गुरु की बाणी नूं सुनिया होया। गाविया सुनिया तिनका, तिनका तो भाव उन्हां दा, उन्हां दा गाया होया ते उन्हां दा सुनिया होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते अकाल पुरख वाहिगुरु जी किसे लेखे विच लाउंदे ने। थाए पावे तो भाव किसे लेखे विच लाउणा, किसे कीमत विच रख देना। गाया होया सुनिया होया उन्हां दा किसे लेखे विच लगदा है। किन्हां दा जी? जिन सतगुर की आग्या, जिन्हां ने सतगुरु दी आग्या, गुरु दी आग्या की, गुरु दा बचन, गुरु दा हुक्म, जिन सतगुर की आग्या, जिन्हां ने गुरु दी आग्या नूं की कीता जी? सत सत कर मानी। जिन्हां ने गुरु दी आग्या नूं सत करके मन्निया, उन्हां दा गाया ते उन्हां दा सुनिया अकाल पुरख वाहिगुरू जी दी दरगाह दे विच कबूल हुंदा है। गाउण वालियां दी कमी थोड़ा है, सुनने वालियां दी कमी थोड़ा है। पर साध संगत जी गुरु दी आग्या विच चलना, गुरु दे हुक्म विच चलना बहुत वड्डा कम है। आपां कह दिंदे हां असीं गुरु दे सिख हां, असीं गुरु दी सेवा करदे हां, कह भी दिंदे हां। पर साध संग गुरु दी आग्या, जेकर गुरु दी आग्या मनण दी गल है ते गुरु दी आग्या तां किसे बिरले सिख नहीं मन्नी है। गुरु दी आग्या ते चलण वाला तो कोई विरला ही है, सारे थोड़ा हां आपां। जिथे गुरु दी आग्या दी गल आउंदी है उत्थे सिखां दी कमी आ जांदी है ने। पर बड़े थोड़े ने जिहड़े गुरु दी आग्या नूं सत करके मानदे, नहीं तो आग्या मनण वाले घट ने, गुरु नूं मनण वाले ज्यादा है। पर साध संगत जी गुरु दी आग्या मनण वाले सिख बड़े थोड़े है। ते साध संगत जी गुरु दी सब तो वड्डी सेवा, जेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछे, गुरु दी आग्या मननी ही है। जिहड़ा सिख गुरु दी आग्या दा पालन नहीं करदा, जिहड़ा गुरु का सिख गुरु दी आग्या नहीं मनदा, वो भावें साध संगत जी किन्ना भी कुछ कर लवे, जे आग्या च ही नहीं है, जे पुत आग्या च ही नहीं है ते पुत दे बाकी सारे कामां नूं की कीता जावे जेकर पुत अपने पिता दी आग्या च नहीं। जे पुत आग्या विच है पिता दी, फिर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस करके गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी दियां तमाम सेवावां हन जो असीं करदे हां। अखंड पाठ साहब आपां कराउंदे हां, बहुत वड्डी सेवा है गुरु साहब दी। अरमाला साहब चढ़ाए ने संगत ने, बहुत वड्डी सेवा है गुरु जी नूं वस्त्रां दी सेवा करनी। होर तमाम कड़ाह प्रसाद कितना कुछ आपां गुरु नूं भेंट करदे हां। ये तमाम सेवावां विचों सेवावां हन। पर जेकर असीं गुरु की आग्या नहीं मनते, जेकर असीं गुरु के वचनां ते पहरा ही नहीं दिंदे, फिर साडियां ये सारियां कीतियां सेवावां व्यर्थ ने। जिवें एक साध संगत जी कोई पत्नी है, कोई किसी पति की पत्नी होवे, अनेकां शिंगार भावें करे हो, अनेकां शिंगार भावें वो अपने शरीर ते लावे, अपने पति नूं
खुश करने वास्ते। पर जेकर अनेकां श्रृंगार लाउण दे बावजूद भी जेकर वो अपने पिता की आग्या, अपनी पति की आग्या विच नहीं है, जे पत्नी अनेकां श्रृंगार ला के भी अपने पति की आग्या विच नहीं है, तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते उहदे कीते हुए लखां श्रृंगार बेअर्थ ने। उहदे कीते हुए सारे श्रृंगार किसे काम दे नहीं, क्योंकि जिन्हां श्रृंगारां नूं करके उन्हें अपने पति की खुशी लैनी सी, वो अपनी पति की आग्या का पालन तो कर ही नहीं रही। इस करके जो कीते हुए अनेकां श्रृंगार भी लख श्रृंगार बनाया कारज नहीं केत लखां श्रृंगार। इसे तरह जिमें एक स्त्री एक पत्नी अनेकां श्रृंगार तो भावें करदी अपने पति नूं खुश करने वास्ते, पर उसकी आग्या विच नहीं है ते पति की खुशी प्राप्त नहीं कर सकती। पति की खुशी उसकी आग्या का पालन करके है। उमें सिख भावें गुरु नूं खुश करने वास्ते अनेकां सेवावां करदा है, करनियां चाहीदियां नहीं, पर इन्ना कुछ करने के बावजूद भी जेकर वो सिख गुरु की आग्या का पालन नहीं करता, तो उहदियां सारियां कीतियां सेवावां गुरु के दर ते प्रवान नहीं हैं। इस करके आग्या सब तो पहला सच्चे पातशाह गुरु की सब तो वड्डी सेवा की है जी, जिहड़ी असीं कर सकीए। ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने इस तरह हवाला दिता है, सारे तिन्नां हिस्सियां विच पढ़ो। आग्या सब नहीं जी साहिब सेवा, साहिब सेवा 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 आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं, आज्ञा सम नहीं आज्ञा सम नहीं जी साहिब सेवा, साहिब सेवा आज्ञा सम नहीं जी साहिब सेवा, साहिब सेवा आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। गुरु दी सेवा गुरु दी आज्ञा मनना, गुरु दी सेवा गुरु दी आज्ञा विच गुरु दे हुक्म विच चलना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। किन्ने बचन ने गुरु ग्रंथ साहिब च जिहड़े
इस गल की गवाही दिंदे ने कि गुरु की सेवा, गुरु की आग्या का पालन करना है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु की आग्या का पालन करना चाहिए। गाविया सुनिया तिनका हर थाई पावे, जिन सतगुरु की आग्या सत सत कर मानी। गुरु की आग्या नू जिन्हां ने सत करके जाने है, गुरु की आग्या नू, गुरु के हुक्म नू जिन्हां ने अपने जीवन च कमाया है, उन्हां दा साथ संगी गाया होया, उन्हां दा सुनिया होया, उन्हां दी कीती सेवा गुरु ने थाए पा दी। इस करके आपां सारियां नू गुरु दा हुक्म मनना चाहिए, गुरु के हुक्म विच चलना चाहिए। एक बचन आपां गुरु अमरदास महाराज जी का पढ़ते हैं, श्री आनंद साहब दे विच आउंदा है। संपूर्ण श्री आनंद साहब जदों आपां पढ़ांगे, एक बचन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, सिख दा काम की है, तन मन धन सब सौंप गुर को। सिख तन मन और धन गुरु नूं समर्पण करदा है। सिख ये कहंदा, सच्चे पातशाह जी मेरा जितना धन है वह तेरा है। बाबा हरि सिंह उन्होंने एक कबीर साहब जी की पंक्ति पढ़ी सी, कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप ते क्या लागे मेरा। इहदे विच कबीर साहब कहंदे ने भी, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हे प्रभु जी, जो भी है तेरा ही है, इत्थे मेरा कुछ नहीं है। भी जो भी है सब कुछ तेरा है, मेरा इत्थे कुछ नहीं है। जेकर मैं तेरा दिता होया तैनू ही अर्पण कर दियां, फिर दसो भी इहदे विच मेरा की रह गया, क्योंकि तेरा ही सारा कुछ है, सब कुछ तेरा ही है। वाकई साध संगत जी, जो भी साडे कोल है सब परमात्मा अकाल पुरख जी दा है। कई बार आपां की करते हैं, अकाल पुरख दीयां दित्तियां होईयां दातां दे विच इन्ने उलझ जाने आ कि असीं दाते नूं ही विसार दिंदे, भुल जाने। सोहणी माया आ जाए, जमीन जायदाद आ जाए, धीआं पुत्तर मिल जाण, अहुदे मिल जाण, ते परमात्मा अकाल पुरख जी नूं भुल जाने। पर सतगुरु कहंदे उहनूं दाते नूं नहीं भुलना, उस दाते नूं भुलना नहीं है। उस दाते नूं सदा याद रखना है, उस दाते नूं सदा ही अपने जेहन विच रखना है, जिन्हें सानू दातां दित्तियां। सुखमनी साहब विच भी वचन आउंदा है, एक बस्त कारण विखोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहाँ करे। कहंदे ने जेकर परमात्मा 10 वस्तु ले पाछे पावे, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण विखोट गवावे। अकाल पुरख वाहिगुरु जी सानू 10 वस्तुआं दिंदे ने, 10 दातां दिंदे ने, 10 प्रकार दे सुख दिंदे। जेकर उन्हां 10 सुखां विचों, 10 दातां दे विचों जेकर असीं अकाल पुरख जी नूं एक दात भी अर्पण ना करिए, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण भी खोट गवावे। हुण जिहड़ा दसवंध आपां नूं गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने बख्शिया है, यही तां चीज़ है दसवंध। भी अकाल पुरख वाहिगुरु जी सानू तमाम दातां दिंदे ने, बहुत सारियां सानू दातां अकाल पुरख दे गुरु दे घरों मिलदियां ने, मिलियां होईयां भी ने, साडे सामने ने सारियां दे। सतगुरु जी ने 10वां हिस्सा सानू धर्म ते लाउण वास्ते किया, पर अपने विचों बहुत थोड़े ने जिहड़े उस 10वें हिस्से नूं कढदे ने। ते जे असीं 10वां हिस्सा ना दईए, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने तैनूं 10 रुपए दिते, तू परमात्मा अकाल पुरख वास्ते उन्हां 10 विचों एक नहीं कढ सकदा। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे जेकर वो एक भी ना देवे तैनूं, एक भी ना दे, 10 भी हिर ले, हिर कहंदे ने खोण नूं, कहने दे अकाल पुरख वाहिगुरु, अकाल पुरख वाहिगुरु तैनूं 10 वस्तुआं दित्तियां होईयां तेरे तो खो लवे,
ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ। ਖਾਲੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ। ਖਾਲੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ, ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਮਾਲਕਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ ਕਿ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਤਾਰੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ। ਜੇ ਭਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਭਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀਰ ਲੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 10 ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਠਾकुर ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਖੇ ਚ ਲਾ ਲਓ। ਲਾਏ ਨੇ ਨੇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਵੇਂ।
ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮੰਗਵੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਆਪਣਾ ਤਾਨ, ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਔਰ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਸ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਝੌਂਪੜੀ ਛੰਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ, ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਜੁੜੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ, ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਾਸ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 27-28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। 27-28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ 27-28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ
सारे मैं दे दियां। कई प्यार वाले कह दिंदे ने भी कोई गल नहीं, जिहड़ी आ सेवा सारी मैनू दे दे। वो कहना जी जो भी 27, 28, 30 भी बनता है मैं दे देंगा, जमीन स्थान वास्ते खरीद लेनी चाहिए। महापुरख कहन लगे, जिन्हां दी मैं गल करदा, वो कहन लगे उन्होंने प्रेमी नूं, कहंदे भी तू कहंदा भी मैं सारे पैसे दे देंगा, कहंदे तेरे कोल पैसे है भी नहीं, तू दे देंगा, कोई बहुती वड्डी गल नहीं है। पर कहंदे एक गल तैनूं दसां, ये गल कोई आम बंदा नहीं कह सकदा, जिहड़ी महापुरखां ने उन्होंने कही, बहुत वड्डी ज्ञान की गल सी, साडे वास्ते भी ज्ञान देण वाली है। नहीं जे कोई कच्चा पिल्ला संत हुंदा वो तो कहंदा भी लिया इधर नूं लिया 28 लाख रुपया, अद्धियां दी तां मैं पहला गड्डी खरीदूंगा। करदे भी इस तरह ही हुंदा। कई ऐसे कच्चे पिल्ले ने, कई महापुरख तां ऐसे हुए ने संसार च, वो मत्था पढ़ लैंदे सी भी जिहड़ी आ माया रख के गया है 2 नंबर दी, वो जो दिंदा सी ना कोई भगा के मारदे सी। इस तरह के भी महापुरख सी भी जा लै जा, ये नहीं तेरी माया साडे लेखे च लगनी, ये 2 नंबर दी है, इनू असीं कित्थे लावांगे। वो दूर दृष्टि वाले महापुरख सी। वो कहंदे गल दसां भी तू 28 लाख रुपया दे तां दवेंगा, बहुती वड्डी गल नहीं, तेरे कोल है भी नहीं, तैनूं कुछ फर्क भी नहीं पैना, जमीन भी खरीदी जाऊ ना पैसों की। पर गल एक दसीए महापुरख कहंदे तैनूं, कहना हाँ जी दसो। कहंदे जे तू सारे दे सारे पैसे 28 दे 28 लाख रुपया दे के गुरु घर वास्ते जमीन खरीद के सारे पैसे तू दे भी दिते, कहंदे जमीन गुरु घर दी बन जू, पर होना पता की है? कहना जी की होना है? कहंदे जदों ही कहंदे आके दिल्ली तो गुड़गावां तो तेरी गड्डी, क्योंकि इत्थों ही लंघनी मूहरे सी अगे जगह, वो कहने जदों ही तू आया करेगा साल 6 महीनों बाद तेरी गड्डी कहने इधर नूं लंघिया करूगी। कहने गड्डी च जिन्ने बंदे बैठे होया करनगे ना तेरी च, तू क्या करेगा हाथ करके इदा उंगल करके भी जिन्नी जमीन है ना ये आपां लैके दित्ती सी। जदों ही तू स्थान ते आवेगा तैनूं आउणा तां पैणा, पुराना ही तू आ रहे हैं, परिवार आ रहा है, तेरा पिता आ रहा सी, बच्चों नाल आया करेगा, साल विच 6 महीनों बाद तू इत्थे आया करेगा। जदों ही कहंदे तू इस धरती ते पैर रखिया करेगा, होना तो यह चाहिए भी जदों असीं स्थान ते जाइए साडा सिर झुक जे, हंकार आकड़ साडे अहुदे सब एक पासे हो जान जदों स्थान ते जाइए, क्योंकि गुरु स्थान ते तो कोई अहुदे मायने नहीं रखते, उत्थे तो साध संगत जी सब इको ही है। आखो सतनाम श्री, सारे आपां इको ही है। भावें कोई जपजी साहब पढ़ता है, भावें 5 बाणियां पढ़ता है, भावें कोई कीर्तन करता है, वो भी इको ही है। भावें कोई जपजी साहब नहीं भी पढ़ता, वो भी इत्थे इको ही है। संगत सारियां वास्ते एक है। तो महापुरख कहन लगे जदों भी तू गड्डी च आया करेगा, जिन्ने बंदे इस गड्डी विच बैठे होया करनगे, तू स्थान ते हले पैर पाउणा ही है, उदों ही तू उंगली करके ऐदा हाथ करके क्या करेगा, आ जिहड़ी आ जमीन है ना सारी आपां लैके दित्ती सी। ते महापुरख कहंदे मैं असीं नहीं चाहुंदे कि तेरे अंदर मेर आवे, तेरे अंदर मान आवे भी आ सारी जमीन असीं लैके दित्ती सी। कहंदे इत्थे जे किसी ने 1 रुपया भी पाया वो भी उहदा विच पाना है, इस जमीन दे इत्थे सारियां दा दसबंध पाउणा है। हाँ तू अपनी मर्जी दे नाल अपने दसबंध दे विचों जो देना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ। ਇੱਥੇ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਵੇਗਾ, 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ, 100 ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਤਾ। ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਤਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਧਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਫਿਰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। 11:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘੰਟਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ।
इस करके वो ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈਬਿਟ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ, ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਣਕਾ ਲਈਏ। ਇਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਫਲ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਲੂ ਤੇ ਡੋਲੂ, ਡੋਲੂ ਤੇ ਡੋਲੂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝਾੜੂ 10 ਵਾਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ।
ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਚਾਦਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਿਸਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੰਗਤ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ। ਘਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋ ਲਈਆਂ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਿਆਲ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਤ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੇ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸੂਟ ਤਾਂ 5000 ਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸੂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸੂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਟ ਦਾ 5-5000 ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ 200-400 ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 200-400 ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, 500-700 ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਸੂਟ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ। ਸੂਟ 5-5000 ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਵੀਕੋਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਰੀਦਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਲ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੂੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮੂੜੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੂੜਾ, ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮੂੜੇ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਆਦਮ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਹਿੰਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਖਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ, ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਨ। ਚੌਥੇ ਪੁੱਤਰ ਹਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ, ਪਰ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਛਿਪੇ ਪਏ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਕੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਲ ਲਾਉਣ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੜੋ। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। मन हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। साचे साहेबा क्या नहीं करते रह। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सचा। कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। अंग सुनो वट भागी हो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संतापी उतरे सुनी सच्ची बाणी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भरपूरे। पावन गुरु पानी पिता माता धरत महत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हजूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह।